नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान भारतीय लोगों को यूक्रेन तो सुरक्षित कढ़ण बारे कीते जा रहे उपरालियां दा लिया जायजा। ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन के गुआढ़ी देशों तो हुण तक 13,300 भारतीय नागरिक सुरक्षित परत चुके ने। विदेश मंत्राला वालों यूक्रेन च भारतीयों नूं सुरक्षा सावधानियां वरतण, शैल्टरां दे अंदर रहण अते बेलोड़े खतरिਆਂ तो बचण दी सलाह। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दुनिया के बदलाव विच सिੱਖਿਆ नूं उचित जरिया दस्सिया। जल सेना ने INS चेन्नई तो ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र तो जमीन तक निशाना लगाउण दा सफल परीक्षण किया। मोहाली क्रिकेट टेस्ट मैच श्रीलंका की टीम अज 108 दौड़ां तो अगे खेडना शुरू करेगी। रविंदर जडेजा ने अजेतू 175 दौड़ां की इतिहासक पारी खेड के कपिल देव के 1986 विच बनाए रिकॉर्ड नूं तोड़िया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे ते कल रात नवी दिल्ली च एक होर उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी की। रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत तो ही प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे ते मीटिंगां कर रहे ने। इन्हां मीटिंगां दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन च फसे भारतीयों नूं वापस लियाउण लई ऑपरेशन गंगा तहत कीते जा रहे यत्नां की समीक्षा कर रहे ने। इस मीटिंग विच विदेश मंत्री S जयशंकर अते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दे नाल कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश सकत्तर हर्षवर्धन श्रृंगला अते होर सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग दौरान ऑपरेशन गंगा नूं होर तेज़ करन अते भारतीय लोगों की यूक्रेन तो सुरक्षित निकासी नूं यकीनी बनाउण लई गुआढ़ी मुल्कां तो होर राह लभण बारे भी चर्चा हुई। विदेश मंत्राला ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन के गुआढ़ी देशों तो हुण तक 13,300 भारतीय नागरिक देश वापस परते ने। नवी दिल्ली च इस बारे जानकारी दिंदियां विदेश मंत्राला के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले 24 घंटिया दौरान तकरीबन 2,900 यात्रियों के नाल 15 उड़ानां देश च उतरियां। उन्होंने दस्सिया कि ऑपरेशन गंगा तहत अगले 24 घंटिया दौरान 13 उड़ानां निर्धारित कीतियां गईयां ने, जिन्हां विच्चों एक भारतीय हवाई फौज का C-17 जहाज़ है जिहड़ा बुडापेस्ट तो भारतीयों नूं लैके आवेगा। उन्होंने कहा कि लगभग सारे भारतीयों ने हुण खारकीव शहर छड्ड दिता है, जिहड़ा कि एक चंगा संकेत है क्यों जो इस खेतर पिछले कुछ दिनों तो चिंता का केंद्र बनिया होया सी। The best option for us would be a ceasefire, of course, that allows to get our students out. And we, in this connection, we have been strongly pressing both the Russian and the Ukrainian sides to allow this kind of a local ceasefire, perhaps just to get a corridor for our students. It's not yet happened, but we are continuing to push for that. उन्होंने कहा कि हुण मुख तौर पर यूक्रेन के सूमी खेतर वाल ध्यान दिता जा रहा है अते भारत वालों इस इलाके चों विद्यार्थियों नूं सुरक्षित कढ़ण दे सारियां संबंधित धिरां नाल लगातार संपर्क कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी भी इसलिए एक चंगा बदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत वालों इस मंतव की पूर्ति लई भी रूस अते यूक्रेन ते दबाव बनाया जा रहा है। विदेश मंत्राला वालों विद्यार्थियों नूं सुरक्षा सावधानियां वरतण, शैल्टरां दे अंदर रहण अते बेलोड़े खतरिਆਂ ਤੋਂ बचण ਦੀ सलाह ਦਿੱਤੀ है। मंत्राला अते दूतघर लगातार विद्यार्थियों के संपर्क विच है। यूक्रेन च पैंदे भारतीय दूतघर वालों पुष्टि की गई है कि सारे भारतीय नागरिकों को पैसोचिन तो सुरक्षित कढ़ लिया गया है। भारतीय नागरिक जिन्हां विच ज़्यादा गिणती विद्यार्थियों की है, जिन्हां सुरक्षित थावां ते रखिया गया है अते अगली यात्रा लई लोड़ींदी जानकारी मुहैया करवाउण लई लगातार संपर्क रखिया जा रहा है। दूतघर वालों एक ट्वीट विच कहा गया है कि भारत लई उसदे नागरिकां दी सुरक्षा सब तो वड्डी तरजीह रही है। भारतीय नागरिकां नूं अपना मनोबल बना के रखण अते सुरक्षित थावां ते रहण दी सलाह दित्ती गई है। इस तो पहलां भारतीय दूतघर वालों बयान आया सी कि वो पैसोचिन तो 298 विद्यार्थियों नूं कढ़ण दे उपराले कर रहा है।
ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੋ 에ਅਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੰਦਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ वापस आउण च कामयाब हुए ने। जो हालात थे वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब जब स्टार्टिंग हुई है तो थोड़ी थोड़ी बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही थी जो आउटर एरियाज पे थी। जैसे ही दिन बढ़ते गए सिटी में आने शुरू हुए। हम सिटी सेंटर में रहते थे, हमें पूरा पहले दिलासा दिया गया कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 14 साल पहले भी ऐसे हुआ था सेम। तो हमें लगा कि चलो ठीक है कि हो जाएगा, स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। टीचर्स ने साफ साफ मना कर दिया कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग ही नहीं सकती, तो ऑफलाइन क्लासेस मतलब अटेंड करने के चक्कर में हम आ नहीं पाए। हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि इस ट्रेन जाते रहे हैं, मतलब इवन 24 आवर्स की ट्रेन थी जो हमने पूरी 24 आवर्स खड़े होके काटी है। इधर गुरदासपुर ਦੀ ਦਿਵਿਆ ਬੈਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਲੋਵਾਕੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਟੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਚਡ ਹੋਮ ਸੇਫਲੀ। ਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿਵਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। Thank you very much, my India government. I really appreciate their all efforts, and I want to motivate them so that in any future time, any kind of crisis comes on any of our anywhere in the world, our India government should always ready to fight with any kind of situation to rescue our Indians. Thank you very much and Jai Hind. ਯਕੀਨਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 992 ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 385 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਨਿਕੇਤ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਕੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 130 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 1626 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
बनवारी लाल पुरोहित ने विद्यार्थियों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ। ਉੱਘੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਗਨ ਕੁੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 63 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 418 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 67 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ 4,40,275 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,94,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4,01,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 18,06,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਰਗ 'ਚ 2,02,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 178 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ 98.65% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ INS ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਟੀਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ INS ਚੇਨਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 77% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਦਾਨ 78% ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 1247 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 12 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਝੜ ਗਈਆਂ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 92 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 38 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 99% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈਆਂ 108 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 466 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ 357 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 574 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇਤੂ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 7 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋੜਿਆ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 163 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।